핵참사가 일어난 후 잿빛으로 변해버린 세상. 굶주림과 희망 없는 세상에서 스스로 목숨을 끊는 사람들도 많아졌죠. Det går faktisk ikke lenger. Vi har hverandre. Og jeg er Alice. Vi kan ikke gi opp nå. 그러던 어느 날 마을의 호텔에서 연극 공연과 먹을거리를 제공해준다는 이야기를 듣게 됩니다. 연극 배우였던 레오는 딸에게 잠시나마 현실을 잊게 해줄 공연을 보여주고 싶었고 음식도 제공한다는 말에 공연 티켓을 구매합니다. Hvor mange billetter trenger du? Hvor mye koster det? Hvor mye har du? 그렇게 마을 사람들은 호텔로 향하게 되죠. Barn er ikke tillatt. 그런데 호텔 직원이 딸 알리스의 입장을 허락해주지 않자 호텔 주인인 마티아스가 나타납니다. Alice. Får jeg vise deg mitt eventyr, Annelies? Ja. 결국 마티아스의 허락으로 레오의 가족은 호텔 안으로 들어가게 되죠. 황폐한 바깥 세상과는 다른 호텔의 모습에 모두가 놀라는데 잠시 후 이들 앞에 고기 요리가 도착하고 이들은 배고픔에 고기를 허겁지겁 정신없이 먹어치우죠. Det her er jo nesten for godt til å være sant. 식사를 마치곤 같은 테이블의 사람들과 인사를 나눕니다. Hei. Det er Katrine og Susann. Hei. 그리고 등장한 마티아스. Hva gjør oss til mennesker i tider som dette? Kjærlighet, savn, håp, smerte. Vi mennesker trenger å føle. 마티아스는 이런 참혹한 시대일수록 인간답게 사는 법을 강조하며 이 공연의 의미를 사람들에게 전합니다. 공연은 특이하게도 무대가 따로 존재하지 않고 배우의 연기에 흥미를 느낀 관객들이 배우를 따라가는 방식이었죠. 또한 배우를 제외한 관객들은 모두 가면을 써야 합니다. 불이 꺼지고 공연이 시작되자 무대가 아닌 바로 옆에서 펼쳐지는 공연에 모두가 빠져들었죠. 관객들은 배우를 따라 움직이기 시작하고 레오의 가족은 라켈의 이야기를 따라가기로 합니다. Trodde ikke jeg kom til å se deg. Kom da. Hæ? Tror du vi kan ta noe sånn igjen? 호텔 곳곳에서는 다양한 주제가 공연 중이었고 관객들은 가면을 쓰고 공연을 지켜보는데 Du sover? Mathias, kan ikke du prøve igjen? 지나가던 알리스를 본 배우의 표정이 굳어버립니다. Var det skuespiller? 시간이 지날수록 점점 사람들이 보이지 않았지만 대수롭지 않게 생각한 이들은 계속해서 라켈이 말한 방을 찾아갑니다. 라켈의 방을 찾다 호텔에서 사용하지 않는 곳까지 가게 된 알리스. 잠시 후 알리스는 비명과 함께 사라지고 말죠. 연회장에서 같은 테이블에 앉아있던 카트리네 역시 남편과 딸을 잃어버렸고 다 같이 딸을 찾는 도중 갑자기 카트리네마저 사라집니다. Det går fatkan. 그런데 카트리네가 사라진 그림 앞에서 무언가 이상함을 느끼게 된 레오. Det blir lukket. Det er bare et maleri. 두 사람은 가면도 벗은 채 알리스를 찾으러 다니는데 Vet du hvor det har blitt av alle sammen? Har dere skuespillere, publikum? Vis meg maskene deres. Kast av dem. Hva er det du ikke klarer? 한 배우가 자신의 목을 베어버리는 것을 보게 되고 Dere nye her? Hans, kom igjen, da. Det er nok skuespill. Vi er allerede for sein. 피가 묻어있는 알리스의 인형을 발견하죠.
Alice. Vær så snill. Si at dere vet hvor Katrine eller Susanne er. Vær så snill. 옷과 시계가 잔뜩 쌓인 창고에서 카트리네의 남편 자르스를 만나게 됩니다. Se på den kaninen. Det er søtt. Det er ikke ekte. Det er teaterblom. Men det er kanskje alt dette også en del av forestillingen? Vi må holde sammen. Som en familie. Vi følger etter dem. 알리스를 찾기 위해 작업복을 입은 남자들을 따라가는데 레오는 한 남자가 그림 뒤로 사라지는 것을 보게 되지만 Noen gikk akkurat rett inn i veggen. 벽은 막혀 있었죠. 작업복을 입은 남자는 계속해서 무언가를 지하로 내려보냈고 세 사람은 이를 확인하기 위해 지하로 내려갑니다. Hva er det de brenner? Klar? 그때 목을 베었던 배우가 남편 야코브를 위협하고 Vi trekanta! 자르스는 자리를 피해버리죠. 야코브가 시간을 벌어준 틈에 레오는 위층으로 도망쳤고 주방에서 충격적인 진실을 보게 되는데 주방에 있던 식재료는 야채 몇 개를 제외하곤 전부 가짜였습니다. 남자를 피해 옷장에 숨게 된 레오는 마티아스가 화재로 딸을 잃게 된 것을 알게 됩니다. La oss ønske alle den nye velkommen. Det er flere enn oss. Det er hver og en sitt ansvar å skape en karakter så god at noen vil følge etter. 이제서야 레오는 공연의 진짜 목적이 관객들을 살해하는 것임을 알게 되죠. Jeg mista øredobben min. 카트리네 역시 이들과 한패였습니다. Jeg skal hente øredobben min. Tunnelen er forbudt for skuespillere. Mathias sin ordre. Hva mener du? Mathias ordre. 레오는 카트리네가 갑자기 사라졌던 그림 주변을 살피기 시작하고 장치를 통해 터널에 들어갑니다. 그곳에서 레오는 충격적인 장면을 목격하는데 작업복을 입은 남자들이 관객들을 식량으로 처리하고 있었죠. 그때 뒤에서 레오를 공격하는 라르스. 거꾸로 매달린 레오 앞에 마티아스가 나타납니다. 마티아스는 레오에게 극단에 합류할 것을 제안하지만 Bli med oss. 레오는 끝내 거절하죠. Nei, vi er de som overlever, Leo. Han forstår. Kjør for oss. 그 순간 남편 야코브가 등장하고 De har rett. Vi kommer til å sulte og dø, Svala. 이미 극단에 합류하기로 한 야코브는 레오를 설득하기 시작하는데 Kan jeg? Jakob, hva er det du gjør? Hva er det du Jeg må vise dem at de kan stole på meg. Jakob, hva er det du gjør? Jakob! 모두 레오를 살리기 위한 거짓이었죠. 야코브가 라르스의 칼에 죽게 되고 라르스와 몸싸움 끝에 레오는 그를 죽이게 됩니다. 또다시 호텔은 새로운 관객들로 가득 찼고 En ting er sikkert. Velkommen til teatret. 레오는 가면을 쓰고 호텔의 진실을 확인합니다.
그런데 목을 벤 남자가 레오를 알아보았고 둘은 몸싸움을 하게 되는데 레오는 관객들이 모여있는 곳에서 호텔의 진실을 이야기합니다. Gi meg Alice, ellers så avslører jeg deg. Vi er mange flere enn dere. Hvor er hun? Dette er ikke skuespill, så dere blir ikke bare drept. Etter at dere er døde, så kommer dere alle sammen til å bli spist. 하지만 마티아스로 인해 관객들은 레오의 말을 믿지 않았죠. Velkommen til min teaterforestilling. 그러자 시작된 레오의 연기. Forsvinn, skumle monster. Hva gjør du? Forsvinn! Du skremmer ikke meg. Jeg er Leonora, og ingen kommer nær henne. Nei, stans henne! 배우였던 레오의 연기에 관객들은 전부 그녀를 따라갑니다. 호텔의 추악한 진실을 알게 된 관객들과 배우들은 큰 충격과 분노를 느끼게 되죠. 결국 마티아스는 배우에게 칼을 맞고 쓰러집니다. Har du gjort det med henne? Lignet som på datteren min. Jeg var så nær. 딸이 죽었다고 생각한 레오 앞에 알리스가 나타나는데 마티아스는 죽은 자신의 딸과 닮은 알리스를 죽이지 못한 것이죠. 넷플릭스 오리지널 영화 사륙호텔은 호텔로 유인한 사람들을 살해하고 식량으로 이용하는 조금은 충격적인 소재의 영화입니다. 영화 속 토끼 인형과 시계, 레오의 딸 알리스는 이상한 나라의 앨리스를 떠오르게 하는데요. 마치 환상의 세계처럼 보여지는 이 호텔은 관객들을 달콤한 말로 유인한 후 잔인하게 살해합니다. 호텔 사람들에게 관객들은 그저 자신들의 생존을 위한 희생양일 뿐이었죠. 또한 영화 속 그림들이 모두 동물이라는 점은 인간성을 잃어버린 사람들을 상징하며 가면을 벗고 호텔에 합류한 사람들이 오직 생존을 위한 동물의 본능만이 남아있음을 나타냅니다. 저는 이 영화를 보고 가장 기억에 남았던 장면은 호텔에서 빠져나온 레오가 집으로 돌아왔을 때 멀리 보이는 호텔을 바라보던 장면인데요. 인간성을 지키고 집으로 돌아왔지만 여전히 지옥 같은 현실과 마주하게 된 레오는 호텔을 바라보며 과연 무슨 생각을 했을까요? 극한의 재난 상황에서 드러나는 인간의 본성을 다룬 영화. 지금까지 영화 사륙호텔이었습니다.